वाहिगुरु जीओ। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा। दास जान कृपा कर मोहे, हार परा मैं आन द्वार तोहे। निरंकार सतगुर सच्चे पातशाह की बड़भागी साध संगत जीओ, आओ दासां की हाजरी प्रवान करो। फतेह अर्ज है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु धन धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह, निमरता दे सागर और अकाल पुरख सेवा दे समुंदर, इस संसार दे उत्ते कृपा करके दस रहे ने भाई, जो जीवन काल दा ये समा है, ये समा तुहाडे कोल उस परमात्मा नूं मिलण वास्ते सतगुरां ने ये दुर्लभ दे दित्ती है, जिहड़ी वार वार प्राप्त नहीं हुंदी। सो इस देह नूं सफल करने वास्ते संसार दे उत्ते निरंकार ने आप जी नूं गुरसिखां दे घर दे विच जन्म दिता। आप जी दे किन्ने उच्चे ते सुच्चे भाग ने, किन्ने पूर्वले चंगे कर्म कीते होणगे। आप संसार ते अनेकां धर्म ने, पर कोई धर्म ऐसा नहीं जिहड़ा कि सारिआं नालों श्रेष्ठ होवे, जिस दे विच एक वर्ण नूं ज्ञान नहीं दिता जाता। ये संपूर्ण इको ही धर्म है जिस दे विच सारे वर्णां नूं, सारे संसार नूं, तिन्नां भवनां नूं निरंकार ने एक रूपी हो के ज्ञान दिता, और वो भी एक बरोबर। ये नहीं किसी नूं कहा थोड़ा जा बहुता। हुण वो अकाल पुरख सच्चे पातशाह तक पहुंचण वास्ते ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਨੇ। पता नहीं की उस मेहरबान नूं पाया। सच्चे सौदे सतगुरां वालों लगे हुए हुक्म दे विच ये सेवा है। आप दी सेवा मन ते तन नूं एकागर करके गुरु निरंकार ने समझाया, भाई ये सेवा नूं साडी नूं प्रवान करो। और जो धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह, जिन्हां दा जीवन बहुत उच्चा ते सुच्चा है, और वो जो साडे उत्ते किरपा करते ने, ख्याल ये करना पैना आपां नूं कि ये जिहड़ी पार ब्रह्म निरंकार दी बाणी है, तुरों आई हुई है। गुरु निरंकार धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी 60-62 साल की आरजा दे विच गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह की संगत दे विच आउंदे ने। 12 साल गागर की सेवा की, मन नीवा हो गया। ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਧਿਆਇਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਐਸੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ सतगुरां ने किन्नी ये अकाल पुरख निरंकार की बाणी इस गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह दे विच ज्ञान रूपी साडे उत्ते कृपा करके बख्शिश की है। आओ जो सतगुर सच्चे पातशाह ने जीवन काल दे विच देखिया संसार नूं, वो सतगुर तीजे जामे दे विच धन गुरु नानक निरंकार सच्चे पातशाह जोत तीजे जामे दे विच आण के वार वार वो परमात्मा की होंद साडे मन दे विच टकाउंदे ने। ते नाल जिहड़ा साडे अंदर, मैं कल भी बेनती पिछले अध्याय दे विच बेनती कीती सी कि 3 चीज़ां साडे लेखां दे विच लिखियां होईयां ने।
ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਅਭੇਦ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਇੱਕੋ ਆਪ ਫਿਰੈ ਪਰਛਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਛਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਪਰਛਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕੋ ਆਪ ਫਿਰੇ ਪਰਛਨਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਢਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਝ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਇਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚਿਤ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਇਕਤ ਕਰ ਆਇਆ, ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ, ਸਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਸ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਇਹ ਜਗ ਪੂਲਾ ਤੈ ਆਪ ਪੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜੈ ਲੋ ਪਾਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜੇ ਲਵਾਇਆ। ਪਰ ਹਾਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਦੂਚੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਇੰਨਾ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਛਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਸ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਨਦਿਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਮ ਭੂਲਾ, ਵਿਨ ਨਾਮੈ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਜੋ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤੇ। ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿਧਾਤਾ ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੌਹਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਰ ਚੇਤੇ ਨਾਹੀ, ਜੰਪੁਰ ਬੱਧਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਈ। ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜੰਪੁਰ ਬੱਧਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਪੁਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਕਿਛ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਪਾਪ ਪਚਾਵਣਿਆ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤੁਧ ਆਪ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਪਾਏ ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤੁਧ ਆਪ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਪਾਏ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਇੱਛਾ ਆਪ ਪੁਜਾਵਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਹਿ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਇੱਛਾ ਆਪ ਜਾਵਣਾ, ਹਰ ਜੀਉ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖ,
ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਜਮਕਾਲ ਤਿਸ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਜਮਕਾਲ ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਸੜੀ ਭੁੱਜੀ ਰਹਿਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਨੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਭੀਤ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੱਚ ਬੁਝਾਵਣਿਆ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਗੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਨਿਜ ਕਰ ਤਾੜੀ ਲਾਵਣਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਗੀ ਨੇ। ਵਿਰਾਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਖਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋ ਮੂਆ ਜਾਪੈ, ਕਾਲ ਨ ਚਾਪੈ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਰਾਧ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਨ ਚਾਪੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਫਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਲ ਨਾ ਚਾਪੈ, ਕਾਲ ਮੌਤ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਸੁਣ ਮਨ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਸ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਮਨ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਉਹ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ, ਵਡਿਆਈ ਪਾਈ, ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਵਾਨ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੱਚ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਦੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਕਾਇਆ ਕੱਚੀ ਕੱਚਾ ਚੀਰ ਹੰਡਾਏ, ਦੂਜੇ ਲਾਗੀ ਮਹਲ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਕੱਚੀ, ਕਾਇਆ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਅੰਤ ਇਹਦਾ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ, ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਫਿਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਬਿਨ ਪੀਰ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਪੀਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਿਆ ਭੁੱਜਿਆ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੜਾ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਹੀ ਜਾਤ ਨਾ ਆਗੇ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਛੁਟੈ ਸੱਚ ਕਮਾਏ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਹ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਉਮੈ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ 4-4 5-5 ਹੀ ਅਕਸ਼ਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਦੇਹੀ ਜਾਤ ਨਾ ਆਗੇ ਜਾਏ, ਇਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਛੂਟੇ ਸੱਚ ਕਮਾਏ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇ ਤਨਵੰਤੈ, ਐਥੇ ਉਥੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਨਾੜ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੇਧਰਮਰਾਜ ਗੁਣ ਉਗਣ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੇ ਲੇਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੇਈ ਸਾਡੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਧਨਵੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਇੱਥੇ ਧਨਾੜ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਮੰਦੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈ ਪਾਏ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਹਲ ਕਰ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਹਲ ਕਰ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਰਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ ਬਣਾਵਣਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਰਾਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜੀਠਾ ਰੰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਜੀਠਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਆਵੇ। ਸਭਨਾ ਪੀਰ ਵਸੈ ਸਦਾ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਕ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋਤ ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਣਗਿਣਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ, ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਦਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਪੜਿਓ। ਸਭਨਾ ਪਿਰ ਵਸੈ ਸਦਾ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਤਿ ਊਚੋ ਊਚਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਇਹ ਜਗ ਸੁੱਤਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਅੰਤ ਵਿਗੁੱਤਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਦੂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਭੁੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੋ ਜਾਗਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਜੀ ਪਾਵਣਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ
ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪਿਓ ਪੀਐ ਸੋ ਪਰਮ ਗਵਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕਤ ਗਤ ਪਾਏ। ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਅਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰਮ ਗਵਾਏ। ਫਿਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕਤ ਗਤ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਦਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਰਤਾ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਆਪ ਮਾਰ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਉਹ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਜੀਠਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆਦ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪੇ ਉਪਾਏ ਤੰਦੈ ਲਾਏ, ਲੱਖ 84 ਰਿਜਕ ਆਪ ਅਪੜਾਏ। ਆਪ ਉਪਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਿੱਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਧੰਦੇ ਲਗਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਲਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਦੇਖੋ 184 ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੀਵ ਨਾ ਪਾਈ ਉਸਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸਚ ਰਾਤੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਧਿਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੁੱਟ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਰ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀਵ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਰਖ ਪਰਖਾਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾ ਲਈ, ਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਖ ਪਰਖਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਹੀਰੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰਾ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਲਾਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਵਖਾਣੈ, ਸੱਚ ਕਸਵਟੀ ਲਾਵਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਵਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਸਵੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਧਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਰਵਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਛਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਜਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਏਡੀ ਹੋ ਗਈ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਹਾਓ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰਾ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅਤੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਾਰਾ, ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਲਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਚ ਦੇ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚਾ ਮੋਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਬਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਸ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅਤ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਪਾਏ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸੱਚ ਦਰੜਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦਰੜਾਉਂਦਾ।
ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚ ਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਅਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤੇ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸਮਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਅਵਗਣ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਆ, ਸੱਚਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਅਵਗੁਣ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਤੇ ਆਈਐ, ਪੈ ਪਾਏ ਭਗਤ ਦਿਰੜਾਵਣਿਆ। ਭਾਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਈਏ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਪੈ ਪਾਏ ਭਗਤ ਦਿਰੜਾਵਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਤੇ ਭੈ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉਹ ਭਗਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਸੱਚੀ ਜੇ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ, ਆਪੇ ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਵੈ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚੇ ਭਾਵੇ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਆਪੇ ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਭਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਦੇ ਮਾਰ ਜੀਵਾਵਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਰ ਜਵਾਬਣਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤੁਧ ਬਾਝੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਤੁਧੈ ਸੇਵੀ
ਤੈ ਤੁਧ ਸਲਾਹੀ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ। ਇਸ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਵਾਂ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ, ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਪਾਵਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਿਓ ਸੱਚ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ਤੁਧੈ ਜਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਨਦਰੀ ਸੀ ਜਸ ਦੇਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਿਸਣ ਡਿਆ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਦੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅਨ ਦਿਨ ਸਾਰ ਸਮਾਲ ਹਰ ਰਾਖੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਸਹਿਜ, ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਡੋਲਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਪਦ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ, ਤੁਦੇ ਆਪੇ ਸਿਰਜੀ ਆਪੇ ਗੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਘੜ ਪੰਨ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਸਭ ਕਟ ਆਪੇ ਪੋਗਣ ਹਾਰਾ, ਅਲਖ ਵਰਤੈ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਘਟ ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਲਖ ਵਰਤੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਅਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ, ਸਹਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣਿਆ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ,
ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਲਿਹਾਰੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਸੂਝੈ ਤਾਂ ਮਨ ਸਿਓ ਲੂਝੈ, ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਸਭ ਜਿਸਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀਵ, ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨ ਚੱਲਦਾ। ਭਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਮਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੇ ਮਨ ਸਿਓ ਲੂਝੇ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀਵ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਸਾ ਮਾਨ ਸਮਾਨਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇ ਮਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਨਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਪੰਜ ਦੂਤ ਮੋਹਿ ਸੰਸਾਰਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਦੇ ਸੁਧ ਨ ਸਾਰਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੋਂ ਤਾਈ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੇ, ਮਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਬੂਝੇ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਘਾਰੇ ਕਾਜਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਜਾ ਫਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੁਧ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅੰਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਾਖੈ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਪਚਾਵਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸੰਗਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਉਦਣ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਬੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣ, ਖਿੱਚ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੱਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਪਚਾਵਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਬਹਾਲ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਮਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੱਚੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਸਹਜੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵੈ ਅਨ ਦਿਨ ਮਾਤੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਜੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵੈ ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮਦੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਹਰ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਸੱਚੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਏਕਮ ਏਕੈ ਆਪ ਉਪਾਇਆ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਜਾ ਤ੍ਰੈ ਬਿਦ ਮਾਇਆ। ਏਕਮ ਏਕੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਏਕਮ ਏਕੈ ਆਪ ਉਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਏਕੈ, ਏਕਮ ਏਕੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਮ ਤੇ ਏਕੈ ਆਪ ਉਪਾਇਆ। ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੂਨੀ ਨੇ, ਜੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਹਿਭੰਗ ਅਸੁਦੇ ਸਿੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਵਿਧਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ।
ਆਪ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਰਜ ਗੁਣ, ਤੁਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 3 ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਚੀ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਘਰ, ਨਿਜ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਚੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਜ ਘਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਹੈ ਸੱਚਾ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਸਭ ਹੈ ਸੱਚਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦਿਸਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚੇ ਭਾਵੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਸੇਵੈ, ਸਾਚੇ ਜਾਏ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਬਾਜੋਂ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਆ, ਦੂਜੈ ਲਾਗ ਜਗ ਖਪ ਖਪ ਮੂਆ। ਆਇਓ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੀ ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਮੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਏਕੋ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਮੂਆ, ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਖਪ ਖਪ ਦਾ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਬੜਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁਖ ਇਹਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪੇ ਧਰ ਦੇਖੈ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਜੰਤ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹਨ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀਓ। ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਸੂਖਮ ਵੀ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਤੂਲ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਧਰ ਦੇ ਕੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ। ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਣ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਪੱਕਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਰਾਏ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵੇਖੇ ਹਦੂਰ, ਸਭ ਮੈਂ ਆਪ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹਦੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਣ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਜੀ ਪਾਵਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਭਾਈ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਾ। ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਮਤਹੀਣ ਹਾਂ, ਮਨਮੁਖਾਂ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।